السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی رضا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کراچی ٹوڈے۔ ناظرین، ویسے تو اس شہر کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس پروگرام کے اندر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مختلف ایشوز کے اوپر بات کی جائے، جس کے اندر نہ صرف سیاسی، سماجی، معاشی، بلدیاتی اور دیگر ایشوز کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، مگر آج ایک خبر جو ہے اس کو رکھتے ہوئے ہم اس کو سیگمنٹ کا حصہ بنا رہے ہیں کہ کراچی شہر جو ایئر کوالٹی ہے وہ کافی جو ہے آلودہ قرار دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ دوسرے نمبر پر کراچی شہر پہنچا ہے اور تیسرے نمبر پر بتایا جا رہا ہے کہ لاہور۔ اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں ماہر ماحولیات آصف شجاع صاحب، ہم ان سے بات چیت کریں گے۔ بہت شکریہ سر ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سر، تھوڑا سا جاننا چاہیں گے کہ اس سے ان تمام چیزوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے، آلودگی کے جو دیگر معاملات ہیں ان کو کس طرح دیکھا جا رہا ہے، ہمارے ملک میں کتنے لوگ سنجیدہ ہیں؟ دیکھیے، اس میں جو فیکٹر ہے وہ ہے فاگ کا، کہ سردیوں میں جب یہ نومبر کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ٹیمپریچر جو ہے وہ نیچے کی طرف جاتا ہے، تو شمال کی طرف سے جو ہوائیں آ رہی ہوتی ہیں اس کو اگر موئسچر ملتا ہے، کیونکہ ان کا ٹیمپریچر کم ہوتا ہے، تو جو ہی موئسچر اس کو ملتا ہے وہ فاگ میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور وہ فاگ جو ہے اور ساتھ ہی ویلوسٹی جو ہے سپیڈ ہوا کی وہ کم ہو جاتی ہے، تو وہاں پہ وہ فاگ اکٹھی ہو جاتی ہے۔ اب اس فاگ وہ ایک قسم کی چادر ہے جو ہمارے اوپر آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، تو گاڑیوں کا دھواں، کارخانوں کا دھواں، جو بھی چیز نکلتی ہے وہ اس فاگ میں آ کے رک جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے پھر مختلف قسم کے پرائمری اور سیکنڈری کیمیکل ریئیکشن ہوتے ہیں، اور وہ جو ویزیبل ہے وہ نظر آنے لگ جاتا ہے۔ تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، دیکھیں فاگ کو تو آپ کنٹرول کر نہیں سکتے کیونکہ یہ موسم ہوتا ہے، اس میں بجائی بھی ہو رہی ہوتی ہے، سوئنگ ہو رہی ہوتی ہے، اس میں پانی تو ہر وقت اویلیبل ہوتا ہے۔ تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ سورسز کو کنٹرول کر سکتے ہیں، کوشش کریں کہ جو فیکٹریاں ہیں ان کا دھواں کنٹرول ہو، ہر ایک ویجیلنٹ رہے اس کو، اور سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ٹریفک ہوتی ہے، اور ٹریفک کے لیے جو ایک تو فیول کی کوالٹی جو ہے وہ بڑی ضروری ہے کہ ہم جو ڈیزل استعمال کر رہے ہیں اس کو الٹرا سائٹ پر لے کر جائیں، اس میں سلفر کی کوانٹٹی کو کم کریں۔ اور دوسرا جو ایشو آتا ہے وہ یہ بھینسوں کے باڑے جو ہیں، اس میں سے امونیا نکلتی ہے، جو ویسٹ ہوتا ہے وہ امونیا جو ہے وہ سلفر ڈائی آکسائڈ کے ساتھ مل کے امونیم سلفیٹ، پھر اس طرح امونیم نائٹریٹ، اور یہ بھی ذرات کے فارم میں فضا میں اکٹھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک پروسیس ہے جو کہ اگر سورسز کو ہم جتنا کنٹرول کریں گے، اب دیکھیں نا جیسے یہ اینیمل کا ویسٹ ہے، اس کو ہم انرجی میں کنورٹ کر سکتے ہیں، اس کے لیے پلاننگ کرنی چاہیے، بایو گیس بنا سکتے ہیں، مگر مسئلہ یہ جو اتنی بڑی ٹن کے حساب سے گوبر ہے وہ تو ہم نالیوں میں بہا رہے ہیں، ایک طرف نالیاں چوک ہو رہی ہیں، اتنے بڑے جگہ پر بھینس کالونی موجود ہے، ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں تو وہاں تو نالیوں میں یہ گوبر باقاعدہ ڈالا جا رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں اس میں جو سب پرابلم آ رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ گوبر سے گیس بنانا، اس کے لیے کوئی پرائیویٹ سیکٹر انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، اس میں گورنمنٹ کو اپنی طرف سے کرنا پڑے گا۔ جب گیس تیار ہوگی تو سب آ جائیں گے وہاں پہ بجلی پلانٹ لگانے کے لیے، تو یہ پرابلم ہے۔ کراچی میں 4 لاکھ بھینسیں ہیں وہاں پہ، اور ان کے جو ویسٹ ہے اس کو بہت آسانی سے گیس میں کنورٹ کر کے تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے فائنانسنگ پرائیویٹ سیکٹر سے ایکسپیکٹ کرنا جو ہم کر رہے ہیں وہ نہیں ہوگا۔ اچھا آصف صاحب، یہ بھی بتائیے گا اس جو فضا میں آلودگی میں جو اضافہ ہو رہا ہے اور یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اس سے جانی انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ اس میں دیکھیے جو ان کو آلریڈی استھما ہے تو ان کے لیے تو بہت ہی برا ہے، اور باقی لوگوں کے لیے بھی، کیونکہ فضا میں جو آلودگی ہے وہ ٹھہری ہوئی ہے، وہ اس فضا میں ہم سانس لے رہے ہیں، تو جو صحت مند آدمی بھی ہے اس کو بھی یہ پرابلم آئے گی، اس میں سور تھروٹ کا بھی ہوگا، اس میں لنگس کا بھی پرابلم آئے گا، اس میں زکام وغیرہ، تو یہ بہت عام ہے یہ چیز۔ تو ہمیں سورسز کو کنٹرول کرنا ہوگا، جیسے ہم بات کر رہے ہیں یہ اینٹوں کے بھٹوں میں بہت زیادہ کنٹرول کیا ہوا ہے، لیکن اس کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جو ٹیسٹنگ میتھڈ ہم استعمال کر رہے ہیں ایئر کوالٹی کو چیک کرنے کا، کہیں ایسا تو نہیں وہ فاگ بھی ہم اس میں آ رہی ہے
اور یہ سسٹم جو ہے سر اس میں ای پی اے کو بہت کام کرنے آصف والی صاحب بات ایک ہے. عام آدمی کو سمجھانے کے لیے یا کنسرن اتھارٹی یا دیگر کہ یہ بتایا گیا ہے کہ کراچی میں جو AQI 278 ریکارڈ کیا گیا ہے، اگر ہم یہ دیکھیں یا جاننا چاہیں کہ بہتر کیا فگر ہونا چاہیے؟ دیکھیے اس کے لیے تو 50 بہتر ہوتا ہے کہ جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 50 کے رینج میں رہے. اور لیکن یہ تو بہت زیادہ ملٹیپلائی ہو جاتا ہے نا، تو اس کے لیے مانیٹرنگ اسٹیشن پراپر لگانے چاہیے، جو کہ یہ تو جو چھوٹے مانیٹرز ہیں لوگوں نے وہ لگائے ہوئے ہیں، اور یہ ان کا ایک نیٹ ورک ہے جس سے ہمیں یہ ملتا رہتا ہے ڈیٹا. اچھا تو سر، اس کے آصف صاحب تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا، دیکھیں آپ امپورٹنٹ پوزیشنز پہ رہے ہیں، اس لیے آپ کا ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک یہ بنتا ہے، جتنی بھی آپ وٹنس بھی رہے ہوں گے کہ جتنی بھی صنعتیں اس وقت اس شہر کی اگر ہم بات کریں موجود ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مکمل طور پر جو SOPs ہیں ان پر عمل درآمد کر رہی ہیں؟ اور اگر نہیں کر رہی تو وہ کون کون سی ہیں اور ان سے کیا مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور مستقبل قریب میں کیسے مسائل ہونے والے ہیں؟ دیکھیے اس میں جو اسموگ فارمیشن میں سب سے بنیادی چیز ہے وہ پاور پلانٹ ہے اور سیمنٹ انڈسٹریز ہیں. اور یہ کراچی میں آپ کو دونوں نظر آتے ہیں، پاور پلانٹ بھی ہیں اور کول سے چلنے والے یونٹ بھی ہیں آپ کے کراچی میں. تو اس کی وجہ سے ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ بہت جلدی بڑھنے لگ جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو فیول کی طرف بڑی خاص توجہ دی جائے کہ سردیوں میں کول کا استعمال جو ہے وہ منیمم ہو، اور یہ کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز بھی اور یہ جو ہمارے سیمنٹ کے یونٹ ہیں ان میں جو مشینری ہے اس کا بڑا صحیح سسٹم لگا ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے جو اس وقت الیکٹروسٹیٹک پریسیپیٹیٹر وغیرہ لگے ہوئے ہیں یہ اتنے ایکٹیو نہیں ہے جتنا بیگ ہاؤس فلٹر جو ہیں وہ ہوتے ہیں. تو یہ سارا ای پی اے کو مانیٹرنگ کرنی چاہیے، اور یہ ڈیٹا جو ہے یہ آٹومیٹیکلی ای پی اے کے پاس آنا چاہیے، کوئی ایسا نظام بنانا چاہیے. اور یہ ہم نے بنایا بھی تھا، لیکن پھر وہ جب 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ پاور ڈیلیگیٹ ہوئی تھی تو وہ سسٹم سمارٹ کا ہم کہتے تھے اس کو، تو اس میں لازمی تھا کہ سیلف مانیٹرنگ اینڈ رپورٹنگ لازمی قرار دے دی گئی تھی انڈر ریگولیشن. تو ان چیزوں کو دوبارہ رائج کرنے کی ضرورت ہے، اور فیول کی کوالٹی کو جب تک بہتر نہیں کریں گے میں نہیں سمجھتا کہ یہ مسئلہ حل ہو سکے گا. اور یہ جو ٹریفک ہے، بے ہنگم گاڑیاں اس سے نکلنے والا، پھر ٹریفک پولیس بھی اس کے اندر کنسرن آ جاتی ہے، کیونکہ ایک اتھارٹی کا کام نہیں ہے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے. تو اس کے اوپر بھی تھوڑا کامنٹ کیجیے گا. آپ کو لگتا ہے کہ جو گاڑیاں ہیں فٹنس کے اوپر غور دیا جا رہا ہے اور اس سے کتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں؟ ایک ایکسپرٹ رائے ہم لینا چاہ رہے ہیں. فٹنس کا تو میجر ایفیکٹ ہے نا، کہ آپ دیکھیں جن ملکوں میں پولوشن کو روکا گیا ہے وہاں پہ انہوں نے سسٹم بنایا ہوا ہے گاڑیوں کو چیک کرنے کا. وہاں پہ جو اس طرح سے ہمارے گاڑیوں کا دھواں چیک کرتے ہیں، صرف نظر آنے والے دھوئیں کو دیکھتے ہیں کہ جی یہ تو دھواں نظر آ رہا ہے لہٰذا گاڑی کو روک لو. اس کو بھی نہیں دیکھ جو رہے. خطرناک ہے وہ نہ نظر آنے والا دھواں ہوتا ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آتا لیکن وہ انسانی صحت کے لیے بہت خطرناک ہوتا ہے. جیسے کاربن مونوکسائڈ ہے وہ نظر نہیں آتی، اس میں سلفر ڈائی آکسائڈ نظر نہیں آتی. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ ٹیسٹنگ اسٹیشنز بنیں گے تو تب نظر آئے گا. تو اس کے لیے اٹریکٹیو فضا پیدا کریں تاکہ پرائیویٹ سیکٹر اس میں انویسٹ کرے. جاپان جیسے ملک میں جہاں پہ اتنی اعلیٰ کوالٹی کا ایئر کوالٹی کو کنٹرول کیا ہوا ہے، وہاں پہ فیول کو کنٹرول کیا، لیکن پھر بھی ٹیسٹنگ سسٹم جو ہے وہ ان پلیس ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ کے ساتھ مل کے انہوں نے ان کو چلا رہے ہیں. اسی طرح دوسرے یورپین کنٹریز میں بھی وہیکل ٹیسٹنگ جو سینٹرز بنے ہوئے ہیں جس میں لازمی قرار دیتے ہیں، نئی گاڑی کو بھی ٹیسٹ کر کے سڑک کے اوپر آنے دیتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جس کا ایک پورا ماسٹر پلان بنائیں گے. یہ ایک دن میں مسئلے حل ہونے والے نہیں ہیں. مگر آپ کو لگتا ہے آصف صاحب کہ اس طرف اس معاملے کو یا اس مسئلے کو مسئلہ بھی سمجھا جا رہا ہے؟ آپ کی ایکسپرٹ رائے کیا ہے؟ دیکھیے ہر صوبے میں اور فیڈرل لیول پہ ایک انوائرمنٹ پروٹیکشن کاؤنسل ہے جس کو چیئر وزیر اعلیٰ کرتے ہیں اور فیڈرل میں وزیر اعظم کرتے ہیں. تو وہاں پہ وہ ایسا فورم ہے جو کہ پالیسی میجرز لیتا ہے. وہاں پہ پروجیکٹ کو پیش کریں، ای پی اے کا کام ہے، وہاں پہ اس کا حل لے کر آئیں اور وہ اپروول کروائیں تاکہ اس کے لیے فنڈنگ بھی پرووائڈ کی جائے. اس میں انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں جو فنڈ دینے کو بھی تیار ہو جاتی ہیں.
जायका से हमने कुछ ग्रांट ली थी, उससे हमने टेस्टिंग के तौर पे यूनिट लगाए थे, लेकिन बाद में वो ईपीएस उसको नहीं चला सके फंड ना होने की वजह से। तो अब आसिफ साहब एक मामला ये है कि फंड्स की तो हर जगह ही कमी महसूस होती है। दुनिया सर प्राइवेट सेक्टर को देना, नहीं तो इसकी प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिव देंगे तो वो आएगा ना। आप गाड़ियों पे ये कानून बना दें कि हर गाड़ी ने इतने अरसे के बाद टेस्ट होना, इतने मॉडल की गाड़ी ने। मगर आसिफ साहब आप देख रहे होते हैं जब आप भी सड़क पर निकलते हैं, आपको टूटी फूटी जो बज़ाहिर नज़र आने वाली गाड़ियां हैं, जो आप बसेस का हाल देख लें, वहाँ पर छत पे जो बंदे और नीचे अंदर बैठे होते हैं शीशे गायब होते हैं। जब जहाँ पर ये सूरत हाल होगी ट्रैफिक की, तमाम अफसरान तमाम चीज़ें सब लोग देख रहे होते हैं, जहाँ पर ये फिटनेस का आलम है कि टूटी फूटी जैसी जैसी तैसी तैसी गाड़ी वो भी नज़र आ रही है और उसको रोका नहीं जा रहा, तो फिर आप क्या समझते हैं कि माहौलियात को लेकर जो हाई अप्स हैं, जो इस स्टेट को चलाने वाले हैं, जिस तरह आप बता रहे हैं वज़ीर आज़म के अंडर हैं और वज़ीर आला, तो कहाँ कमी आ रही है? क्यों नहीं इसके ऊपर इतना संजीदगी से सोचा जा रहा? क्योंकि इतने सारे मसाइल हैं आसिफ साहब, इसके ऊपर तो तवज्जो ही नहीं दी जा रही। सर मैं वही बार बार आपसे यही कहूंगा कि काउंसिल की मीटिंग आप देखिए, कितनी काउंसिल्स की मीटिंग सूबों ने की है, वहां पे तो ये आजकल का जो सिलसिला चल रहा है और जिस तरह से पाकिस्तान पे इफेक्ट ऑन पोल्यूशन के आ रहे हैं और क्लाइमेट चेंज गैसेस का भी इम्पैक्ट है, तो काउंसिल की मीटिंग तो बहुत फ्रीक्वेंट होनी चाहिए और वहां पे प्रोजेक्ट्स को लेकर आए। प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे हमारे कि उनको कंट्रोल किया जाए, ये बहुत जरूरी है इंसानी सेहत के लिए। आप हेल्थ पे पैसा देते जाएंगे लेकिन सोर्स कंट्रोल नहीं करेंगे तो किस तरह से चलेगी बात। और सर थोड़ा सा ये भी बताइएगा प्रोजेक्ट्स के हवाले से कि किस किस तरह के, क्योंकि चीज़ें तो डिस्कशन में आती होंगी, माजी में भी आई होंगी, तो रुकावटें कहाँ पर आती हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें फुलफिल नहीं हो पा रही होती? मैं समझता हूँ इसमें प्राइवेट सेक्टर को अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट इंसेंटिव नहीं देती। आप ट्रीटमेंट प्लांट जो हैं उनके लिए उनको दें, आप उनकी टेक्नोलॉजी चेंज करने के लिए उनको सॉफ्ट लोन्स वगैरह दें, तो तब बात बनती है। और ये दुनिया में हो रहा है, इसी तरह हो रहा है। अब देखिए ये एनवायरनमेंट एक ऐसी कॉस्ट है जो लोग नहीं पे करना चाहते, उनको जब तक कोई अट्रैक्टिव निजाम नहीं देंगे हम, तो वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए आसिफ साहब जिस तरह आप बात कर रहे हैं ना कि मतलब बैंस कॉलोनी की स्पेशली आपने बात की कि भाई उस चीज़ से जहां आप ऑल्टरनेटिव एनर्जी बना सकते हैं, गैस बना सकते हैं, गैस पे गाड़ियां चलाई जा सकती हैं, इन तमाम चीज़ों के करने के बावजूद जो कि प्रैक्टिकली कर सकते हैं, वहाँ पर वो काम ना होने की वजह से ना तो ये हो रहा है, बल्कि दूसरी जानिब जो हम देखते हैं कि वो गोबर जो है वो नालियों के अंदर जा रहा है, वो तमाम की तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित होती हैं बाद में इंसानों के लिए। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सवाल ये पैदा होता है ना कि जहाँ पर ये तमाम लोगों को मालूमात हैं, सारी चीज़ें हैं, हम भी टीवी पे बैठ के बात कर रहे हैं और लोग भी बैठ के बात कर रहे हैं, तो अब ये फंड्स की कमी का मसला है या दिलचस्पी, अदम दिलचस्पी का मामला है, आप क्या समझते हैं? मैं तो समझता हूँ कि ये हमारी एक तो एक्सपर्टीज और दूसरा जो है वो विल नहीं है। जब मुसीबत सर पर आती है तो फिर हम नवंबर में शोर मचाते हैं, दिसंबर में या जनवरी तक शोर जारी रहेगा कि जी स्मॉग आ गया, ये हो गया, वो हो गया, उसके बाद फिर हम खामोश हो जाते हैं। तो विल जो है वो तो कंटिन्यूसली रहनी चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लान बनाने चाहिए हमें कि किस तरह शहरों की आलूदगी को हमने कम करना है। इसके लिए पाकिस्तान क्लीन एयर प्रोग्राम हमारे वक्त में काउंसिल ने अप्रूव किया था और उस पर हम अमल दरामद कर रहे थे, जिसमें फ्यूल की क्वालिटी को भी बिल्कुल उसको हम सल्फर की कमी ला रहे थे उसमें। तो अब उसका नतीजा क्या हुआ कि फ्यूल मिक्स जो है वो चेंज होते जा रहे हैं, हम कोल पे डिपेंडेंसी जा रही है हमारी क्लीन फ्यूल की बजाय, कोई हमें उसका इंसेंटिव नहीं मिलता है मार्केट में। तो लोग अब देखिए सोलर को आप मिसाल ले लें, वो क्लीन एनर्जी है, सोलर पे जो आप इमारत हुई थी वो भी वापस ले ली है। बिल्कुल थोड़ा तो सा आप देखिए कौन एक आदमी जो प्राइवेट आदमी एक इंडिविजुअल है, उसने अगर सोलर का प्लांट लगाना है उसको 20-25 लाख रुपया चाहिए, वो कहाँ से लेगा? वो कहाँ से? और उसके ऊपर बैंकों का इंटरेस्ट रेट जो है वो चला जाता है 27% पे। तो सर यही मैं कह रहा हूँ कि इंसेंटिव बेस्ड सॉल्यूशंस हैं इसके, दुनिया ने कंट्रोल किया है। उन ममालिक में हमारे ऑफिसर भी जाएं, जाके देखें कि क्या वहां पर उन्होंने किस तरीके से कंट्रोल किया है। हमने तो जाके देखे हैं ये
हमारे जापान का एक प्रोग्राम था, उसके तहत हमने जाके एक्चुअली देखा है कि शहर की आलूदगी को किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं बैठे हुए। थोड़ा रिलेट कर लेकिन सकते हैं आसिफ साहब कि किस तरह फिर क्या हुआ, फिर इधर क्या क्या नताइज मिले, और अभी जो हम नहीं कर रहे उससे किन नताइज की तरफ, क्योंकि शिकायत तो रिपोर्ट्स हो रही हैं मुख्तलिफ के नज़ला ज़ुकाम बुखार गले के इन्फेक्शन और मुख्तलिफ जगहों की शिकायतें रिपोर्ट्स हो रही हैं, और मज़ीद किस तरह के मामला हो सकते हैं, थोड़ा रिलेट कर सकते हैं तो नाजरीन तक जो है वो चीज़ें जाएंगी कि हम कहाँ कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। सर काउंसिल की मैं बार बार यही कहूंगा कि काउंसिल को मीट करना चाहिए और काउंसिल को पॉलिसी डिसीजंस लेने चाहिए, प्रोजेक्ट पुश करने चाहिए गवर्नमेंट के पास, इसमें बड़ा प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करें, या गवर्नमेंट जो है ग्रांट इंटरनेशनल ग्रांट भी अवेलेबल है, कोशिश तो करें ना। हमने प्रोजेक्ट बनाए कौन से हैं कि प्रोजेक्ट्स होते तो हम उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारा शायद इंटरेस्ट नहीं है, आप जिस तरह बता रहे कि विल्च नज़र नहीं आ रही और इसको फिर एक्सपर्टीज भी नहीं है प्रोजेक्ट बनाने की, एक्सपर्टीज़ भी नहीं है। बट सर ये यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एनवायरनमेंट स्टडीज़ पढ़ाई जा रही हैं मुख्तलिफ जगहों पर, मतलब ये कहना कि एक्सपर्टीज़ नहीं है ये किस तरह जस्टिफाई होगा, थोड़ा सा बताएंगे। सर देखिए इसमें हम जिन मुल्कों ने कंट्रोल किया है उनके एक्सपर्ट्स को भी बुला सकते हैं, और प्लानिंग डिवीजन के पास प्रोजेक्ट बनाने की अमाउंट होती है। अब मुझे याद है प्लानिंग में जब भी प्रोजेक्ट बनाने का होता है तो ये भी फंड कर देते हैं उसको, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई इतनी कयामत नहीं आती कि इंटरनेशनल कंसल्टेंट आ जाएं जिन्होंने उन मुल्कों में कंट्रोल किए हैं, आप उनको अपने साथ रखें, एक बंदे की मौजूदगी भी काफी है, आप बाकी आप अपने लोगों को ट्रेन करवाएं, अपने लोगों को उनमें बिठाएं और देखेंगे किस तरह से सिटी के पोल्यूशन कंट्रोल करते हैं वो लोग। सर कुछ ऐसी फाइंडिंग्स मिलती हैं आपकी नॉलेज में कि इन तमाम फैक्टर्स को काबू में ना रखा जाए तो उससे मईशत के अंदर भी जो है वो मसाइल पैदा हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं। वो क्या क्या उसमें वर्ल्ड बैंक की रिपोर्टें हैं, एक रिपोर्ट का मैं भी को ऑथर रहा हूँ, क्लीनिंग पाकिस्तान एयर, और उसमें हमने बताया है कि पाकिस्तान में एंटीबायोटिक्स भी इतने खाए जाते हैं इसी पोल्यूशन की वजह से कि हर आदमी का साल में 3 दफा एपिसोड होता है गला खराब होने का एवरेज। बिल्कुल। तो यानी ये आबादी जो है वो हमारी अगर 22-23 करोड़ है तो 70s में 70 करोड़ 700 करोड़ जो है ना लोगों को ये बीमारी होती है, यानी हर आदमी के हिस्से में 3 दफा बीमार होना लिखा हुआ है। तो ये चीजें हैं जिसकी वजह से हम जाके इंटरनेशनली वो फंडिंग अवेलेबल है, क्लीन एयर प्रोग्राम में भी अवेलेबल है, दूसरों में अवेलेबल, लेकिन हम विल तो शो करें ना अपनी, विल तो शो करें। बहुत शुक्रिया आसिफ शुजा साहब, इसके ऊपर जो है वो गुफ्तगू फरमा रहे थे, और हमारी कोशिश होती है कि कराची के जो अहम इशूज़ हैं उसके ऊपर नाजरीन जो है वो बातचीत करें, और इम्पॉर्टेंट इशू ये है कि जब आपकी फ़िज़ा आलूदा हो तो यकीनी तौर पर उसके असरात जो हैं वो मरतब होते हैं इंसानी जान पर भी, और साथ साथ जितना बड़ा शहर है कराची और उसकी जितनी बड़ी आबादी है, तो जिस तरह कराची की बात करते हैं तो इतने तो मुल्क बताए जाते हैं ना, मुल्क हैं इतनी आबादी वाले, तो इसी हवाले से जिस तरह एक्सपर्ट राय लेने का मकसद भी यही होता है ताकि आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए कि देखें जी कहाँ क्या मामला चल रहा है, कितना बड़ा मसला है एनवायरनमेंट का, फ़िज़ाई आलूदगी का कितना बड़ा मसला है, और उसके ऊपर साबिक डीजी हैं सीपा के, और वो ये बात अगर करेंगे कि देखें इंटरेस्ट ही नहीं है, इसको मसला ही नहीं समझा जा रहा, एक्सपर्टीज़ ही नहीं है, तो देखें कितना बड़ा सवालिया निशान है, लाखों इंसानी जानों का मामला है, और एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि इसके ऊपर देखना चाहिए, दुनिया भर में ऐसा होता है, मगर बदकिस्मती ये है कि एक तो हमारे शहर के अंदर वैसे ही इतने मसाइल हैं उसको काउंट नहीं किया जाता, और फिर ये मामला जब आते हैं जो बज़ाहिर दिख नहीं रहे होते मगर इनके जो नुकसानात हैं इंसानी जान पे वो बहुत ज़्यादा बरपते हैं। नाज़रीन वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक पर जा रहे हैं, फिर हाजिर होते हैं।